یا اللہ، اے میرے محبوب رب، میں اپنی شکایت لے کر آیا ہوں۔ میں کمزور ہوں، تھک چکا ہوں، آپ میرے امتحانات کو آسان فرما دیں۔ میں یوسف نہیں ہوں، لیکن یہ کنواں گہرا ہے۔ میں ابراہیم نہیں ہوں، لیکن یہ آگ مجھے جلا کر راکھ کر دے گی۔ میں یعقوب نہیں ہوں، لیکن یہ غم مجھے کھا جائے گا۔ میں یونس نہیں ہوں، لیکن یہ اندھیرا میرا گلا گھونٹ دے گا۔ میں عاجز ہوں، میں کمزور ہوں، یا اللہ میری مدد فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ دیر سے ملنے والی چیزیں اکثر زیادہ قیمتی ہوتی ہیں۔ حضرت یعقوب کا انتظار لمبا تھا، مگر ملاقات بھی عام نہیں تھی۔ ہم جلدی میں نتائج چاہتے ہیں، مگر وہ رب بہتر وقت دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ کبھی کبھی تاخیر آپ کی تیاری کے لیے ہوتی ہے۔ جو صحیح وقت پر ملے وہ زیادہ سن بھل کر ملتا ہے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اچھے لوگوں کا ساتھ نصیب کرے، مخلص لوگوں کا ساتھ نصیب کرے۔ زندگی اپنے آپ میں ہی ایک آزمائش ہے، اور اگر ہمارے آس پاس کے لوگ تھکا دینے والے ہوں تو زندگی کا سفر مزید کٹھن ہو جاتا ہے۔ دعا کیا کریں کہ ایسے لوگ آپ کے مقدر میں آئیں جو اللہ کے راستے پر چلنے میں آپ کی مدد کریں۔ دکھ زندگی کا حصہ ضرور ہے، مگر زندگی کا مقصد نہیں۔ جو انسان اپنے درد کو سمجھ لیتا ہے وہ دوسروں کو الزام دینا چھوڑ دیتا ہے۔ شعور یہی سکھاتا ہے کہ حالات ہمیں روکنے نہیں سنوارنے آتے ہیں۔ بعض دعائیں اتنی شدت سے مانگی جاتی ہیں کہ لگتا ہے اگر پوری نہ ہوئی تو سانسیں کھڑ جائیں گی، کیونکہ کچھ دعائیں ہماری زندگی سے جڑی ہوتی ہیں۔ غم شدت پکڑ جائیں تو آنکھیں خود بخود آسمان کی جانب اٹھنے لگتی ہیں۔ تم یہاں ہو کیونکہ اللہ تمہیں یہاں تک لانا چاہتا تھا۔ جو کھویا ہے تم نے وہ اللہ کی مصلحت کا حصہ تھا۔ تم اللہ سے اسے دوبارہ مانگ رہے ہو، کیونکہ اللہ نے تمہیں دعا کا راستہ دکھایا ہے اور تمہارا دل دعا کی جانب موڑ دیا ہے۔ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے تو پریشان کیوں ہو؟ ان دعاؤں کو معجزوں میں بدلنا اللہ کا کام ہے، تو تم صرف دعا کرو جو تمہارا کام ہے۔ اللہ کے کام کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنا کام کرنا بخوبی جانتا ہے۔ سنو، وہ تمہیں بے حساب دینے کے لیے آزما رہا ہے۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر تمہیں اس کی مقدار معلوم ہو جائے، تمہارا جوڑ جوڑ علیحدہ ہو جائے اس احساس محبت سے، بس تم ایک کام کر لو، راضی ہو جاؤ اس کے فیصلوں پر، اس کی مصلحتوں پر جھک جاؤ اس کی رضا کے آگے، کیونکہ جو جھک نہ سکا وہ پا نہیں پایا۔ بے شک اللہ تعالی کبھی بھی تمہارا برا نہیں چاہتا۔ میں نے پل بھر میں زندگی کو بدلتے دیکھا ہے، میں نے دعا کو پورا ہوتے دیکھا ہے، میں نے اپنی زندگی میں کرامات ہوتی دیکھتی ہیں۔ سب کچھ اتنی جلدی نہیں ہو جاتا، ہر چیز وقت پر ہوتی ہے۔ بس تم انتظار کرو اور تم بھی بہت جلد دعائیں قبول ہوتی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اپنی زندگی کو کرامات کی بدولت بدلتا دیکھو گے۔ بس یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے آزمائش کی آخری گھڑی ہو، اس کے بعد جیت تمہاری ہو، یہ تمہاری آخری جنگ ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہارا خاموش دل کیا چاہتا ہے۔ تم اپنی دعاؤں میں جس کو نہیں مانگ رہے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ وہ تمہارے سینے میں چھپے ہر درد کو محسوس کرتا ہے، وہ تمہاری ہر سرگوشی کو سن رہا ہے۔ ہو سکتا ہے تم سمجھ رہی ہو اس وقت وہ تمہیں جواب نہیں دے رہا، مگر وہ تمہارے لیے بہترین منصوبے بنا رہا ہے۔ بے شک وہ بہترین کارساز ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو اس موقع سے نوازا ہے کہ آپ اللہ سے دعا مانگ سکیں تو سمجھ لیں کہ جس کام کے لیے آپ نے دعا کی ہے وہ کام پورا ہو چکا ہے، وہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ اس سے قطع نظر کہ وہ کام آپ کو ابھی کتنا ہی ناممکن لگ رہا ہے،
या फिर सभी वसाइल उस काम के खिलाफ जा रहे हैं, फिर भी आपकी दुआओं का कबूल होना पक्का है। अगर आपको दुआ की तौफीक मिल गई है तो जीत आपका मुक़द्दर बन गई है। बेशक तो वही सुनने वाला है दुआ को, वो तुम्हें भूला नहीं है, वो तो बस तुम्हारे लिए बेहतर वक्त का इंतजार कर रहा है। वो लम्हा जब हालात तुम्हारे हक में हो जाएं, जब हर चीज अपनी सही जगह पर आ जाए, वो जानता है कि तुम क्या चाहते हो और कब वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इसलिए कभी कभी ताखीर होती है, मगर ये ताखीर महरूमी नहीं बल्कि तैयारी होती है। फिर एक वक्त आता है जब वो तुम्हारी मनपसंद चीज ऐसे तुम तक पहुंचाता है जैसे कोई मौजज़ा हो, और तब तुम समझते हो कि जो कुछ हुआ वो सब तुम्हारे हक में ही था। या अल्लाह, ए मेरे महबूब रब, मैं अपनी शिकायत लेकर आया हूं। मैं कमजोर हूं, थक चुका हूं। आप मेरे इम्तिहानात को आसान फरमा दें। मैं यूसुफ नहीं हूं, लेकिन ये कनवा गहरा है। मैं इब्राहिम नहीं हूं, लेकिन ये आग मुझे जलाकर राख कर देगी। मैं याकूब नहीं हूं, लेकिन ये गम मुझे खा जाएगा। मैं यूनुस नहीं हूं, लेकिन ये अंधेरा मेरा गुला घूंट देगा। मैं आजिज हूं, मैं कमजोर हूं। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआएं रद्द नहीं होती, महफूज कर ली जाती हैं। जो आप मांग रहे हो ना मिले तब भी आपके हाथ खाली नहीं लौटाए जाते। अल्लाह हमेशा बढ़कर अता करता है, वो आपको हैरान कर देता है। दुआएं मांगते रहना चाहिए, कबूल हो जाएं तब भी, न कबूल हूं तब भी। दुआएं कभी रद्द नहीं होती, जवाब जरूर आता है। झोली खाली नहीं रहती, उसमें कुछ न कुछ जरूर करता है। और कुछ लोगों को वो मूसी की तरह लाडला रखता है, उन्हें तकलीफें देता है। आजिमाता आजिमाता है, इंतजार करवाता है, लेकिन फिर उनके लिए समंदर के दरमियान से रास्ता निकालता है। उन्हें फिरौन जैसों से महफूज रखता है, पाकीज़ा हमसफर अता करता है। किसने कह दिया लाडलों को तकलीफें नहीं मिलती? उन्हें तो फिरौन जैसों से लड़ना पड़ता है। तकलीफें तो सबको मिलती हैं, मगर उसके हिस्से में सबसे ज्यादा होती हैं जो महबूब होता है। हालात कैसे भी जा रहे हैं, जिंदगी कैसी भी गुजर रही है, वक्त कैसे भी चल रहा है, जब सब कुछ चल रहा है, कुछ भी रखा नहीं है तो उम्मीद बांधे रखे ना। आपने उम्मीद का चलना क्यों रोक दिया है? आपके पास तो सबसे बड़ी उम्मीद है, आपके पास तो अल्लाह है ना। और पता है अल्लाह आपको राजी करना भी जानता है। ये सब ऐसे ही होना है। ये तूफानों से गुजरता काफिला चलते चलते जब अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा, तब आप राजी हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताली ने मुझे तो यही बताया है कि और अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। वो तुम्हें तुमसे गुजार कर ही खुद तक लाता है, और जब तुम उस तक पहुंच जाते हो तो वो तुम्हारे लिए उन्हीं दुआओं को वसीला बना देता है जिनकी कबूलियत का तुम्हें गुमान भी नहीं होता। वो जिसे चुन लेता है उसे पाक कर देता है। किस चीज से पाक कभी सोचा है? वो पाक कर देता है अपने सिवा हर उस छे से जो तुम्हारे और उसके दरमियान हाइल हो। वो यूं तुम्हारी दुआओं को हर उस रुकावट से पाक कर देता है जो कुन का रास्ता रोके खड़ी होती हैं। और फिर वो होता है जो न किसी ने सुना होगा और न देखा होगा। ऐ अल्लाह, हमें ऐसा निकाह अता फरमा जिसमें तलाक ना हो, ऐसा शरीक हयात अता फरमा जिसमें फितना ना हो, और हमें सेहतमंद औलाद अता फरमा। आमीन आमीन। जो बीमारियों से महफूज हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे पास अल्लाह है, मेरे पास सब कुछ है। अगर मेरे पास अल्लाह है तो मेरे पास पूरी कायनात है। कैसे हो सकता है
کہ جس نے सब कुछ पैदा किया फिर वो मुझ पर तौजा न दे। अगर मैं अल्लाह को पुकारूं तो अल्लाह जवाब देता है और मुझे याद रखता है। अल्लाह मुझे देखता है, मेरी बात सुनता है और मेरी दुआएं कबूल करता है। अल्लाह मेरे गुनाहों को बार बार माफ करता है, जबकि मैं खुद अपने आप को अपनी नदामत की वजह से माफ नहीं कर पाता। सुनो मेरी प्यारी, अल्लाह तुम्हारे नसीब बहुत खूबसूरत करे। अल्लाह तुम्हें ऐसा शरीक हयात अता करे जो तुम्हारी इज्जत करे, तुम्हें समझे, तुम्हारी कदर करे और तुम्हारी मुस्कुराहट को अपनी खुशी समझे। अल्लाह तुम्हें ऐसा घर अता करे जो सुकून, मोहब्बत और बरकत से भरा हुआ हो। अल्लाह तुम्हारे दिल में छिपे हर अच्छे ख्वाब को हकीकत बना दे जो तुमने खामोशी से देखे हैं। जो ख्वाब अल्लाह उन्हें तुम्हारी जिंदगी की खूबसूरत हकीकत बना दे। अल्लाह तुम्हें कामयाबी, इज्जत, सुकून और खुशियां अता करे। अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल करे और तुम्हारी जिंदगी को अपनी रहमतों से भर दे। अल्लाह तुम्हारे नसीब में ऐसी खुशियां लिख दे